جنوبی پنجاب کی ترقی کا مشن بڑے منصوبوں کی تکمیل پر محسن سپیڈ کی مہر لگ گئی۔ پنجاب کے محسن کی ملتان آمد نشتر ہسپتال ایمرجنسی بلاک، کارڈیولوجی ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال کی ایمرجنسی کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، آج میری ٹیم کے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ چلڈرن ہسپتال کی تبدیلی ایک چیلنج تھا جو پورا ہوا۔ ایمرجنسی میں سہولیات دیکھ کر خوشی ہوئی۔ سول ہسپتال کو چلڈرن کمپلیکس میں شامل کیا۔ چلڈرن کمپلیکس کی پہلے والی حالت مجھے یاد ہے۔ صنعتی اور کاروباری برادری کو تمام تر سروسز ایک ہی چھت تلے ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملتان میں بھی بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے صنعت کار کو پہلا NOC بھی دیا۔ فوڈ اتھارٹی کاؤنٹر کے قیام کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ محسن نقوی کا کہنا تھا 24 کاؤنٹرز پر مختلف سرکاری محکمے سروسز مہیا کریں گے۔ تاجروں اور صنعت کاروں کو بزنس شروع کرنے کے لیے 124 NOC جاری ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی دربار موسیٰ پاک شہید پر آمد اپ گریڈیشن کے لیے جاری کام کا جائزہ لیا۔ درگاہ کی تزئین و آرائش کے لیے 102 ملین روپے مختص، نیا فرش، وضوخانہ، لنگر خانہ اور دربار کا گنبد بنایا جائے گا۔ 1 سال میں منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے شاہ شمس سبزواری کے مزار پر جاری ترقیاتی کام کا بھی جائزہ لیا۔ جنوبی پنجاب بھی محسن سپیڈ کا احسان مند۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ ملتان، جلال پور پیروالا میں 3 اہم سڑکوں کا افتتاح کر کے عوام کو جدید سفری سہولیات سے منسلک کر دیا۔ محسن نقوی کا شجاع آباد فلائی اوور کا دورہ، جاری تعمیراتی کام میں معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ فلائی اوور سے منسلک روڈز کو بروقت مکمل کرنے کا حکم۔ چلڈرن ہسپتال ملتان کی OPD اور ایمرجنسی کے لیے 54 کروڑ 25 لاکھ روپے منظور۔ نشتر ہسپتال ملتان کی OPD اور ایمرجنسی کی ریویمپنگ کے لیے 70 کروڑ 13 لاکھ کی منظوری۔ DHQ ہسپتال سرگودا کی ریویمپنگ کے لیے 82 کروڑ 70 لاکھ منظور۔ چیئرمین PND بورڈ افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ جنوبی پنجاب کی بڑی علاج گاہ بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال کی اپ گریڈیشن، سخت مانیٹرنگ۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کے مسلسل دورے، مختلف وارڈز میں جاری کاموں کا معائنہ، مریضوں کی عیادت، فراہم کردہ سہولیات بارے دریافت کیا۔ جنوبی پنجاب میں دھند کے باعث راستے کو ملتان موٹر وے M4 عبدالحکیم سے شورکوٹ، M5 کو شیر شاہ سے اچ شریف تک بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کی مسافروں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت۔ الیکشن 2024 کا میدان سج گیا۔ جنوبی پنجاب کی سیاست میں تاریخی تبدیلیاں، ملتان سے کئی بڑے نام سیاست سے آؤٹ۔ شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسرد ہوئے۔ سکندر بوسن نے احمد حسین ڈہر کے مقابلے میں دستبرداری کا اعلان کیا، اور نواز بپی، چودھری وحید، طارق رشید بھی انتخابی دور سے باہر۔ رحیم خان میں امیدوار جیت کے لیے برادری اور دھڑی کی سیاست میں مصروف۔ NA 196 میں مخدوم مرتضی محمود اور مخدوم مبین احمد مد مقابل ہوں گے۔ NA 170 میں شیخ فیاض الدین کا مقابلہ حامد سعید کاظمی سے ہوگا۔ NA 171 میں ہاشم جواں بخت اور مخدوم طاہر رشید، اور NA 172 میں میاں امتیاز احمد اور جاوید اقبال وڑائچ آمنے سامنے ہوں گے۔ NA 173 میں آبائی حلقہ ہونے کے بنا پر مخدوم مصطفیٰ محمود کو برتری حاصل ہے۔ ملتان میں NA 148 میں شیر اور تیر کے درمیان مقابلہ سخت، دونوں اطراف سے تگڑے کھلاڑی آمنے سامنے۔ 2018 میں پہلی بار احمد حسین ڈہڑ پاتے رہے، اس بار یوسف رضا گیلانی حلقہ بچانے خود میدان میں آ گئے۔ اہم حلقہ کس کے نام ہوگا؟ سب کو 8 فروری کا ہے انتظار۔ عام انتخابات کے لیے میدان سج گیا۔ سیاسی گہما گہمی عروج پر، تمام جماعتیں منشور کے ساتھ میدان مارنے کے لیے تیار۔
फकीरवाली में NA 163 और PP 241 में मुस्लिम लीग नून, ज़िया लीग और किसान इत्तेहाद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। जीत का सहरा किसके सर होगा? NA 163 के 4,88,700 रजिस्टर्ड वोटर्स फैसला सुनाएंगे। कायद मियां नवाज शरीफ के अहकामात के मुताबिक कागजात वापस उठाए। मुल्तान में नून लीग के उम्मीदवार राना ताहिर रजा की मलिक अहमद हुसैन डेहर समेत PP 213 से हाजी शौकत हयात बोसन और PP 214 शहजाद मकबूल भुट्टा की हिमायत का ऐलान। अवाम ने कामयाब किया तो पूरे पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता लोधरा का नाम होगा। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियां तेज। साबिक तहसील नाज़िम सैयद असगर शाह गिलानी से मुलाकात। कहा, लोधरा के लोगों ने मुझे बेपनाह इज्जत दी। यहां के अवाम की खिदमत के जरिए कर्ज चुकाना मेरा फर्ज है। बहावलपुर में इलेक्शन के हवाले से पोलिंग स्कीम 5 कौमी और 10 सूबाई हलकों में इलेक्शन होगा। जिले में 1,601 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाए। मियांवाली में 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों के लिए 788 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा भी इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जिला मुल्तान से 10,800 असातिज़ा की लिस्ट जारी। गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल में ट्रेनिंग 22 जनवरी तक जारी रहेगी। नया लाइसेंस फीस शेड्यूल नाफिजुल अमल। अब लर्नर लाइसेंस के लिए 500 रुपए फीस जमा करवानी होगी। शहरी 10 साल के लिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। घर बैठे इंटरनेशनल और रेगुलर लाइसेंस की तजदीद भी हो सकेगी। निगरान हुक्मरान आवाम पर हुए मेहरबान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता, फी लीटर 259 रुपए 34 पैसे का हो गया। 8 रुपए की कमी भी खुशाइंद है। जनूबी पंजाब के शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी, अशिया की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। ये निगरान हुकूमत की बहुत अच्छी कारकर्दगी है। ठीक है कि पिछले महीने भी इन्होंने पेट्रोल कम किया और इस तरह इस महीने भी पेट्रोल कम करके अवाम की खुशी की लहर दौड़ गई है। इंशाल्लाह महंगे में फर्क पड़ रहा है। अभी हमें सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। अभी 8 रुपए रात कम हुआ है। इंशाल्लाह मजीद भी कम होगा। हमें बहुत खुशी हुई है, कम हो, महंगाई कम हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, आवाम को रिलीफ कौन फराहम करेगा? ट्रांसपोर्ट का किराया नाशा खुरनूश की कीमतें कम की गई। ट्रांसपोर्ट माफिया किराया कम ना करने की जिद पर कायम। पेट्रोल से मुंसलिक हर चीज की कीमत जू की तू है। जनूबी पंजाब के शहरियों ने गिराम फरोश माफिया को भी नकेल डालने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान की ताजिर बरादरी ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए लीटर कमी को खुशआइंद करार दे दिया। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के सदर शेख तारिक अमजद ने पेट्रोल के साथ बिजली और गैस भी सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में कब्जा माफिया ने सड़कें तंग कर दी। कुशादा सड़कें तंग गलियों की शक्ल इख्तियार कर गईं। मसरूफ तरीन शाहराहों पर रेडी माफिया बराजमान। कारपोरेशन हुकाम ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। शहरियों ने नोटिस देने की अपील कर दी। नए साल में भी यूटिलिटी स्टोर सारिफिन की मुश्किलात कम ना हो सकी। बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर पर आटा बहरान कायम। इंतजामिया मुस्तहिक खवातीन को आटा मुहैया करने में नाकाम। खवातीन की लंबी कतारें, आटा ना मिलने पर दुहाई, खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। मनपसंद अफराद को नवाजने का भी इल्जाम। रहीमिया खान में ना खत्म होने वाला खाद बहरान, काश्तकार परेशान। पैदावार मुतासर होने का खदशा। न्यू गल्ला मंडी में कायम सहूलत सेंटर पर भी खाद अदम दस्तयाब। जमींदार खाद के लिए लंबी लाइनों में इंतजार की अजियत से दो चार। इंतजामिया से फौरी खाद की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। मेपको सब डिवीजन की नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर। चुंगी नंबर 1 मुल्तान में सड़क पर ट्रांसफार्मर की ट्राली खड़ी कर दी। हादसात मामूल, राहगीर ट्राली से टकराकर जख्मी होने लगे। इलाका मकीनों ने ट्राली सड़क से हटाने का मुतालबा कर दिया।
ट्रैफिक पुलिस खानेवाल की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए लिफ्टर मंगवा लिया। गलत पार्किंग और रुकावट बनने वाली गाड़ियों को उठा लिया जाएगा। चालान अदा करने के बाद गाड़ियां मालिकान के हवाले की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। जनूबी पंजाब से कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स बजरिया वीडियो लिंक शरीक। खाद की गिरा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन, अशिया फरोनोश की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा। हुकाम की चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का रीजनल डायरेक्टरेट ऑफिस मुल्तान का दौरा। जनूबी पंजाब के तमाम अजला के डिप्टी डायरेक्टर से मीटिंग। ऑपरेशन और दीगर विंग्स की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग। मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया। मुल्तान में गंदम की फसल पर जड़ी बूटियों का हमला। जड़ी बूटियों का वक्त पर तदारुक करना जरूरी करार। हमले से फी एकड़ पैदावार 42% तक कम हो सकती है। जड़ी बूटियों के हमले की वजह से काश्तकार भी परेशान।